جب تک ممبران اوتھ نہ لے لے اور جب تک وہ ممبر ہی نہیں ہیں, انہوں نے اوتھ ہی نہیں لیا ہے, تو ان کا اسمبلی میں بات کرنا غیر قانونی ہے. لیکن اس اسمبلی کو غیر قانونی طور پر چلانے کی پرانی عادت پڑی ہوئی ہے. وہ اسپیکر پرویز الہی کی شکل میں تھے, اور وہ اب اسپیکر سفیان خان صاحب جو ہیں, جو ایک دن کے مہمان ہیں, کل انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کے اسپیکر آ جائیں گے, اور ہاؤس کو جو ہے وہ ہم رولز آف پروسیجر کے تحت قانونی طور پر چلائیں گے. اور آج بھی اسپیکر صاحب جو ہیں, ان کی تمام غلط مطالبات ایک تو وہ کر نہیں سکتے. مجھے دوسری سمجھ نہیں آتی کہ ان کو یادداشت کیوں کمزور ہے اتنی. آپ کو یاد ہے جب ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے, ہمارا بھی مینڈیٹ چوری کیا تھا آپ نے, بلکہ ہمارا ہی تو مینڈیٹ چوری کیا تھا آپ نے. ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھیں. مسلم لیگ نون 9 سیٹوں کی برتری والی پارٹی تھی, بڑی پارٹی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر. 2018 کے الیکشن میں اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. جو آزاد اراکین تھے, جو ہماری پارٹی جوائن کرنا چاہتے تھے, ان کو ہماری پارٹی جوائن نہیں کرنے دی گئی تھی, اور زبردستی بزدار نامی ایک حکومت پنجاب کے اوپر مسلط کی گئی تھی. اور اس دن, جس دن پہلے دن ہمارا اوتھ تھا, مجھے یاد ہے ہمیں بوتلیں تک ماری گئی تھیں گیلریوں سے. اور اس وقت جو آج گیلریوں کے اندر جو گیسٹ ہیں, مسلم لیگ نون کے گیسٹ ہیں, یا باقی بھی بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں کے گیسٹ بھی ہیں, اور ایم پی ایز جو ہیں, یہ کہنا کہ جی گیلریوں میں ان کے لوگ زیادہ کیوں ہیں, کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے, کیونکہ ہم ہاؤس کی 2/3 ہیں. اور ظاہر ہے جن کے مہمان ہیں, جس 2/3 ممبرز کے مہمان آئیں گے, تو ظاہر ہے گیلری ہماری زیادہ ہوگی نا. اس میں غلط کیا ہے؟ اور اسلم اقبال پکڑا گیا, تو اس میں چمبے والی کون سی بات ہے؟ اسلم اقبال, مجھے نہیں معلوم, جو انہوں نے کہا میں اس کی بات کر رہی ہوں, کہ انہوں نے کہا جی اسلم اقبال پکڑا گیا, تو اسلم اقبال اشتہاری ملزم ہے, وہ 9 مئی کا مطلوب ملزم ہے. اس کو اگر کسی نے پکڑا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. اگر پکڑا گیا ہوگا تو اس کو قانونی طور پر اس کو پہلے ہی سامنے آ جانا چاہیے تھا, اس کو آ کے سرنڈر کرنا چاہیے تھا. بقول ان کے نے 9 مئی نہیں کیا, بقول ان کے خلاف سازش ہوئی ہے, تو آ کے پیش کیوں نہیں ہوتے, قانون سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اور یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر دادا گیری کرنے کی, اور یہ جو ان کو عادت پڑی ہوئی نا پرانی, میں صرف ایک بات بڑی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, کہ پچھلی دفعہ آپ کو جو مطلوبہ سہولت میسر تھی نا پرویز الہی اور ان کے گنڈوں کی شکل میں, وہ اس دفعہ نہیں ہے. سو برائے مہربانی رولز آف پروسیجر کے مطابق چلیے. ہم اپوزیشن کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور رولز کے مطابق وہ جو کہیں ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے دادا گیری کر کے, اگر ان کو لگتا ہے بلڈوز کر کے وہ اس ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے, ان کی غلط فہمی ہے. 2/3 کے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون اپنے الائز کے ساتھ ہاؤس میں موجود ہے, اور ہم وہ تمام سلوک نہیں کریں گے جو مسلم لیگ نون کو ایز اپوزیشن برداشت کرنے پڑے تھے. لیکن اس کے لیے اپوزیشن کو ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کا رونا دھونا کب تک سنے گا پاکستان؟ کب تک رونا دھونا چلے گا آپ کا پنجاب کا؟ آپ کو تو رونے کی عادت پڑی ہوئی ہے. آج وہ کہہ رہے تھے مجھے آپ کی بے بسی پہ رونا آ رہا ہے. میں نے کہا رو لیں, دل ہلکا ہو جاتا ہے بندے کا رو کے تھوڑا سا. تو یہ بے بسی جو ہے نا, یہ بے بسی سفیان صاحب جو ہے وہ بے بسی دکھا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں کر رہے ہیں. ان کو رولز آف پروسیجر ایک دفعہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا ان کو مشورہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک دفعہ رولز آف پروسیجر کی کتاب کھول لیں, اور کتاب کھول کے پڑھ لیں کہ رولز کیا کہتے ہیں, کہ پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس کیسے کنوین ہونا چاہیے. پہلا اجلاس اوتھ کے بغیر کوئی ایک لفظ, ایک سینٹنس ایک ممبر نہیں بول سکتا. باقاعدہ وہاں پر جو ہے وہ تقریریں کرائی گئی ہیں, پھر ان کا پرچہ لیا ہے اسپیکر صاحب نے, مطالبات کا پرچہ. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کون سے کس کا مطالبہ کا پرچہ لیا. وہ ممبر ہی نہیں ہے جن کا آپ نے مطالبات کا پرچہ لیا. وہ ان کے مہمان نکال دیں, کیوں نکال دیں بھائی؟ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے مہمان ضرور ایڈ کریں, جہاں جتنی جگہ ہے اس میں ضرور کر لیں, لیکن ہمارے مہمان نکال دیں, یہ نہیں ہو سکتا نا. میجورٹی ہے, ہم اکثریت میں ہیں, اور اکثریت کا احترام آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کی اقلیت کا احترام کیا تھا ہم نے. ہمیں معلوم تھا ہم اکثریت میں ہیں, ہمیں معلوم تھا ہماری حکومت بن رہی ہے, ہمیں معلوم تھا آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, لیکن ہم نے اس نظام کو چلانے کے لیے, ہم نے اس کے احتجاج نہیں صحیح, ہم نے اس ہاؤس کے اندر اب بیٹھے, ہم نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا. لیکن ان کو جو 2 مہینے آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جب ان کو بیٹھنا پڑا تھا, جو ماشاءاللہ اعلیٰ اقدار کے نمونے انہوں نے سیٹ کیے تھے پنجاب کی پارلیمانی تاریخ میں, وہ کبھی دوبارہ نہ پنجاب کی عوام نہ یہ ہاؤس دیکھنا چاہے گا. اور میں پھر دوبارہ آخر مؤدبانہ گزارش کروں گی, برائے مہربانی یہ فتنہ فساد چھوڑ دیں. پاکستان کی عوام کو فتنہ فساد کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں جو پنجاب حکومت ایک بڑے مینڈیٹ, ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ بننے جا رہی ہے. اس حکومت کے ذریعے جو ایک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک نئے ٹریڈ مارک سیٹ کرے گی, جو ایک انفراسٹرکچر کے حوالے سے, جو ایک گورننس کے حوالے سے, جو ایک پروگریسو
पंजाब का एक जो चेहरा है वो इंशाल्लाह ताला आपको देखने को मिलेगा, और हमें वो पंजाब का वो चेहरा पाकिस्तान को, पंजाब की आवाम को दिखाना है। ये तमाशा, मैं रो रहा हूँ, मुझे पकड़ के ले गए, ना करते ऐसे काम कि आपको को पकड़ के ले जाता अगर कोई ले गया तो। और रूल्स के तहत सबसे पहले अब नमाज जुम्मा के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली जो इस वक्त हैं, जो जाने वाले हैं कल, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब पढ़ लें और देख लें कि उनको हाउस कैसे चलाना है, क्योंकि उनको याद नहीं है कि उनको हाउस कैसे चलाना है। लोग ये सवाल ये करते हैं कि कौमी से पहले पंजाब असेंबली का इजलास है वो तलब कर लिया गया और ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं, कौन सी ऐसी एजेंसी कि ऐवान मुकम्मल ये बगैर जो है वो इजलास है वो तलब। मुझे ये बताइए, ऐवान हमारी वजह से मुकम्मल नहीं है? अगर इन्होंने लिस्टें टाइम पे जमा नहीं कराई, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में फैसला आपने इलेक्शन की जो है वो होने के 15 दिन बाद किया है तो उसमें हमारा कसूर है? आप लिस्ट कल जमा करा रहे हैं जब गोशवारे तक जमा हो गए हैं, जब स्क्रूटनी हो चुकी है, जब सारा प्रोसीजर पूरा हो गया है। क्या उस वक्त ये शेड्यूल को, इलेक्शन शेड्यूल को फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं इलेक्शन के अंदर, वो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप इतने नालायक हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो उसमें मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसका शायद नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने वो जो है अभी तक उन्होंने किसी को एलोकेट नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है। अब 20 दिन फैसला नहीं होगा तो क्या 20 दिन जो है वो हाउस नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। ये उनकी जो है वो कम अकली, उनकी नाहली की वजह से उनको रिजर्व सीट्स अगर नहीं मिल रही तो ये उनका मसला है। बल्ले का निशान अगर इलेक्शन ढंग से करा लेते और चोरी वहां पे भी ना करते जो उनको आदत है हमेशा से, तो ये ना होता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है जी, ऐसा कोई कानूनी तौर पर ऐसी कोई कतगन मौजूद नहीं है। किसी भी असम्बली का इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, और कल मेरा ख्याल है गालबन सिंध असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है जी, और कौमी असम्बली का इजलास भी 1-2 दिन के अंदर बुलाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर स्पीकर साहब हलफ नहीं लेते, आज भी कैसे नहीं लेंगे? बिल फर्ज नहीं लेते, तो उस सूरत में रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है, उसमें कानूनी पहलू क्या है? देखिए, एक तो ये कर नहीं सकते स्पीकर साहब को यहाँ पे टी पार्टी पे तो आए नहीं है कि मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। उनका एक कानूनी और आईनी रोल है जो उनको अदा करना है, और उनको आज की तारीख में करना है, बिकॉज इजलास आज के लिए ओथ की जो है वो टेकिंग के लिए समन किया गया है, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर वो नहीं बैठना चाहते, वो रिफ्यूज़ खुद कर दें, तो फिर गवर्नर साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं कि वो जो है वो ओथ ले सकते हैं मेंबर्स का। लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्पीकर साहब चले आए गलत तरीके से थे, जाएं कम से कम इज्जत और एहतराम के साथ। रूल्स इसकी इजाजत देते हैं कि अगर उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिली हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में जो अगला प्रोसेस है स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट किया जाए। ऐसे देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये पहला वाकया है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में, इससे पहले इसकी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। और फिर मैंने कहा कि अगर आपने इलेक्शन, इन्होंने बल्ले के लिए इलेक्शन नहीं फेयर करा सके, उसमें नून लीग का कसूर नहीं है। अगर आप अपनी लिस्टें टाइम से जमा नहीं करा सके, ये हमारा कसूर नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी, कभी मैं इस जमात में जा रहे हैं, हम शामिल हो रहे हैं, कभी उस जमात में शामिल हो रहे हैं, और आपके जो है वो आपको खुद अगर अपनी स्ट्रेटेजी पता नहीं है, तो हम पूरा पाकिस्तान हॉस्टेज नहीं हो सकता एक पॉलिटिकल पार्टी की रजा और मंशा के ऊपर। इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल और पार्लिमानी निज़ाम को चलना है, और वो अपने रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना है, किसी की मर्जी और मंशा से नहीं चलेगा। ये बताइएगा कि इस वक्त पार्लियामेंट में नून लीग और उनके इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी कुल तादाद क्या है, फिगर क्या है, नून लीग के कितने लोग? इसके लिए सस्पेंस है, कल जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वोट निकलेंगे तो आपको बता देंगे। अब हर चीज आज तो नहीं ना बतानी, लेकिन इतना मैं बता चुकी हूँ कि हम 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं। बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं, हाँ। वो कौन से अभी करेंगे अनाउंस, मुस्लिम नाम इसमें चल रहे थे? अभी अनाउंस करेंगे जी, इसको फॉर्मली पार्टी इंशाल्लाह ताला अनाउंस अच्छा, करेंगे। ये बताएंगे अगर इसी तरह ये अफरा तफरी हाउस में रही तो स्पीकर से मुतालबा करते हैं सार्जिम अपना हथियार इस्तेमाल करने का, क्योंकि जोर बाजू जो है उसको बाहर। मुझे तो स्पीकर साहब बेचारे इस वक्त लग रहा है कि उनको काफ़ी हिम्मत और ताकत देने की ज़रूरत है। वो बेचारे बहुत सहमे हुए हैं, खामखा सहमे हुए हैं। वैसे ये जो है ना, साइड टू आर्म्स ऑफ कोर्स स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन मैं नहीं समझती कि हमें उस साइड पे जाना चाहिए। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को ये अगली जो शक्ल है पार्लियामान की, ये नहीं दिखानी चाहिए। आम आदमी इस वक्त ये सोच रहा है कि उनके मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट्स क्या करेंगी। आम आदमी अपने मसाइल के लिए, गुर्बत के लिए, महंगाई के लिए, इन इकदामात के लिए वो जो है वो इन हाउसेस की तरफ देखता है। इन हाउसेस को जो है वो इसलिए इलेक्ट करके भेजा जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक फितना
फितना फसाद पार्टी का एंट्री हो चुकी है। तो जब तक ये हैं ये फसाद डालेंगे, हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे इनको प्यार मोहब्बत से। आज भी आपने देखा उनका बहुत प्रोग्राम था फसाद करने का, उनको प्यार मोहब्बत से हमने समझाने की, साथ लेके चलने की कोशिश की, आइंदा भी करेंगे। लेकिन उसके लिए इनके खुद के रवैये भी दुरुस्त होने बहुत जरूरी है। पंजाब में वज़ीर इत्तला साहब होंगी कि मरियम औरंगज़ेब होंगी? जी मुझे नहीं मालूम अभी। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।